أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال أيضا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وقال الله تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم. अल्लाह नरडियाले पहले हमारा श्रीलंका साथी नहीं है ना, इसलिए मैं उर्दू से बात शुरू कर सकता हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारना है, इस तरह सारे इरशादात हिदायत अल्लाह ने कुरान में हदीस में बता दिया. किस चीज़ को मैं लेना है, किस चीज़ को मैं छोड़ना है, किस चीज़ को मैंने खाना है, किसी चीज़ को मैंने नहीं खाना है, मैं किस तरह दूसरों बंदे के साथ किस तरह मुआमला करना है, किस तरह मुआमला नहीं करना है. इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरह हुकूकुल्लाह में भी से हो या हुकूकुल इबाद में भी हो, हर चीज में हमको बता दिया. हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में वो किस तरह थूकना है, अगर कोई बंदे को थूकना आ गया, थूकना ये किस तरह थूकना है, किस तरफ थूकना है. रास्ते में जो बंदा आने जाना का रास्ता है या सूरज के टाइम में थोड़ा सा आराम करने का जगह है, इस तरह जगहों में थूकना ममनू है. इत्तकिल मलाइन सलासा, 3 जगह है, 3 जगहों में उधर 3 जगहों से आपको लानत आएगा. ये 3 जगह को आपने थूकना, पेशाब करना, उसको नापाक करना, इससे आप परहेज रहो, महफूज रहो. थूकना, उस जगह को गंदगी करना, ये आने जाना रास्ता पब्लिक रोड, इसमें थूकना ममनू है. ये सिर्फ ये कौन बताया हमको? हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. और इसी तरह एक किस जगह पानी है, थोड़ा सा पानी है, इसमें पेशाब करना ममनू है. और इसी तरह दरख्त के नीचे उसमें फल गिरेगा, और उधर सूरज के टाइम में, गर्मी के टाइम में कुछ बंदे आराम करने का जगह है, इससे इस जगह में आप थूकना ममनू है, उसमें पेशाब करना ममनू है. क्यों? ये जो जगह है ये सब बंदे आराम करने का जगह है, इस्तेमाल करने का जगह है. ये जगहों में थूकना, पेशाब करना, उसको गंदगी करना ममनू है. ये कौन बताया हमको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. हम पेशाब और बैतुल खला हम जाते हैं, किस तरह बैठ के पेशाब करना है, किस तरह बैठ के हमारे हाजत को, जरूरत को पूरा करना है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमको. ये थूकने से बड़े दर्जा तक हर चीज में, हर कोने में हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बता दिया हमको. इसलिए हमें सारे चीजों को फॉलो करना हमारे ऊपर वाजिब है. கண்ணியத்துக்குரிய மேலானவர்களே, ஒரு மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எப்படி வாழக்கூடாது, மற்றவருடன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு நடந்து கொள்ளக்கூடாது, நான் எவ்வாறு சம்பாதிக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட சம்பாதியத்தை நான் விட்டுவிட வேண்டும் என்கிற முறையெல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுக்கு படித்து தந்து விட்டான் அவனுடைய குர்ஆனிலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கை முறையிலும். நாங்கள் அனைவரும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எச்சி துப்புவதிலிருந்து எந்த அளவுக்கு சொன்னால், நபி அவர்கள் சொன்னார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இத்தகில் மலாயின ஸலாஸா, 3 இடங்கள் அது உங்களுக்கு லானத்தை ஏற்படுத்தி தரும், மற்றவர்கள் உங்களுக்கு சாபமிடுவார்கள்.
உங்களுடைய உம்மா அப்பாக்கு ஏற்றுவார்கள். அப்படிப்பட்ட 3 இடத்தை நீங்கள் அசுத்தப்படுத்துவதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். அதில் முதலாவது மக்கள் நடமாடுகின்ற பாதை. மக்கள் நடமாடுகின்ற பாதையில் எச்சில் துப்புவது, காரலை துப்புவது கூடாது. யார் சொன்னது? எங்களுடைய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அந்த பொது இடங்களில் குப்பைகளை வீசுவது, அதன் மூலமாக துருவாடை வீசுவதில் இருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள சொன்னார்கள். அது மட்டுமா, தேங்கி இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் தொட்டிகள், ஸ்விமிங் பூல், குளங்கள் போன்றவற்றில் நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம். அதில் நீங்கள் எச்சி துப்ப வேண்டாம், காரல் துப்ப வேண்டாம். எச்சி துப்பினாலும் பரவாயில்லை, அது போய்விடும், காரல் நீங்காது. அதே போன்று சொன்னார்கள், பழம் தரக்கூடிய மரத்துக்கு கீழால் அதில் 2 விதமான காரணங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, பழம் கீழே விழும், அதன் மூலமாக மக்களோ மிருகமோ பிரயோஜனம் அடையும். அதே போன்று வெயில் காலங்களில், வெப்பமான காலங்களில், பகல் நேரத்தில் மக்கள் நிழலுக்காக வேண்டி ஒதுங்குவார்கள். எனவே அவ்விடத்தில் நீங்கள் அசுத்தப்படுத்த வேண்டாம், சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம், மலம் கழிக்க வேண்டாம் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள். இவ்வாறு எச்சில் துப்புவதிலிருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மனிதர் ஒரு அரசாட்சி செய்வதாக இருந்தாலும் அதுவரைக்குமான அனைத்து வழிகாட்டல்களையும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி தந்து சென்றிருக்கிறார்கள். எந்த அளவுக்கு சொன்னால், நான் மலம் கழிப்பதாக இருந்தால் எவ்வாறு உட்கார வேண்டும், ஒரு மனிதன் மலம் கழிப்பதாக இருந்தால் எவ்வாறு உட்கார வேண்டும் என்கிற அந்த உட்காருகின்ற முறையையும் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். இடது காலில் பாரத்தை கொடுக்க வேண்டும், வலது காலை நெட்டி வைக்க வேண்டும். அவ்வாறு உட்கார்ந்தால் மலச்சிக்கல் வரமாட்டாது, மலம் லேசாக கழிந்துவிடும், வெளியேறிவிடும் என்கிற வழிகாட்டலை யார் சொல்லி தந்தது? கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அதே போன்றுதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனில் பல கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறார். அதே போன்று ஹதீஸில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூலமாக பல கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறார். ஹதீஸில் இன்னொரு ஹதீஸ் முறை இருக்கிறது, ஹதீஸுல் குதுஸி. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய வார்த்தை பிரகாரம் சொன்ன விதத்தை, சொன்ன முறையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாயின் மூலமாக சொல்வார்கள். அதனுடைய முழு கட்டளை குர்ஆனுக்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது ஹதீஸுல் குதுஸி. அதற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது ஹதீஸ், நபி அவர்கள் சொன்னது செய்தது. ஹதீஸுல் குதுஸில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது, இன்னி ஹர்ரம்து ظுல்ம அலா நஃப்ஸி வஜஅல்துஹு பைனக்கும் முஹர்ரமன் ஃபலா தஸாலமு. நான் அநியாயத்தை உங்களுக்கு ஹராமாக்கி இருக்கிறேன். எந்த அளவுக்குன்னா, நான் எனக்குத்தானே அநியாயம் செய்வதை ஹராமாக்கி இருக்கிறேன். யார் சொல்வது? அல்லாஹ் சொல்கிறான். இன்னி ஹர்ரம்து ظுல்ம அலா நஃப்ஸி, நான் எனக்குத்தானே அநியாயம் செய்வதை, மற்றவர்களுக்கு நான் அநியாயம் செய்வதை எனக்கு நானே அநியாயம் என்று தடை செய்து வைத்திருக்கிறேன். அதே போன்று வஜஅல்துஹு பைனக்கும் முஹர்ரமன், நான் நீங்கள் அநியாயம் செய்வதையும் ஹராமாக்கி இருக்கிறேன். எனவே ஃபலா தஸாலமு, நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அநியாயம் செய்து கொள்ள வேண்டாம். இந்த ஹதீஸில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும், இன்னல்லாஹ லா யظ்லிமு மிஸ்கால ذرة, அணு அளவு கண்ணுக்கு வழங்காது, அணு அளவு கூட அல்லாஹ் யாருக்கும் அநியாயம் செய்வது கிடையாது. அல்லாஹ் குர்ஆனில் குறிப்பிடுகிறார். அப்ப அநியாயம் வலாக்கின் கானும் அன்புசஹும் யظ்லிமூன், மாற்றமாக நீங்களே உங்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொள்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குறிப்பிடுகிறார். அநியாயத்தை நாங்கள் 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்றாவது, நான் என்னை படைத்த இறைவனுக்கு அநியாயம் செய்வது. இரண்டாவது, நான் எனக்குத்தானே அநியாயம் செய்வது. மற்றது, நான் மற்றவர்களுக்கு அநியாயம் செய்வது. இவ்வாறு 3 விதமாக அநியாயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம். முதலாவது அநியாயம், அல்லாஹ்க்கு எவ்வாறு அநியாயம் செய்வது? என்னை படைத்த ஒருவன் இருக்கத்தக்கன, படைத்த இறைவனை நாங்கள் அனைவரும் நம்பி இருக்கிறோம். நான் நம்பி இருக்க, நான் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு வேறொன்றை நான் இறைவனாக, இறைவனுடைய இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பது, அதற்கு தான் பெயர் இணை வைப்பது, ஷிர்க். இறைவனை முற்றுமுழுதாக நம்ப வேண்டும். பணம், வசதி, வாய்ப்புகளுக்கு முன்னால் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும்? அல்லாஹுக்கு. நான் அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல் என்னுடைய சொத்து செல்வங்களுக்கு, பணம் சம்பாதிப்பதற்கு, இது போன்ற விடங்களுக்கு நான் என்னுடைய நேரத்தை காலத்தில் நான் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை விட்டுவிட்டு கொடுப்பேனாக இருந்தால், நான் அல்லாஹ்வுடைய இடத்தில் முன்னுரிமை யாருக்கு கொடுக்கின்றேன்? என்னுடைய பணத்துக்கு, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு, என்னுடைய நண்பர்களுக்கு கொடுக்கிறேனாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு வகையான இணை வைப்புத்தான். எனவே கண்ணியத்துக்குரிய மேலானவர்களே, இன்ன ஷிர்க லதுல்முன் அதீம், இணை வைப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயம். எனவே அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது?
அல்லாஹுக்கு தான் முதலுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அனைத்திலும். அதற்கு பின்னால் தான் மற்றவைகள். எனவே என்னுடைய நண்பனுக்கோ என்னுடைய குடும்பத்துக்கோ அல்லது என்னுடைய மனோ இச்சைக்கோ நான் முதலிடம் கொடுப்பேனாக இருந்தால் அல்லாஹை விட்டுவிட்டு நான் வேறொன்றுக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கிறேன், இது கூடாது. அதே போன்று அல்லாஹ் எனக்கு பல கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறான், நான் எவ்வாறு வாழ வேண்டும். அவன் சில கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறான் செய்யும்படி, இன்னும் சில கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறான் செய்யக்கூடாது என்பதாக. எனவே செய்ய வேண்டியதை நான் செய்யாவிட்டால், செய்யக்கூடாததை நான் செய்தால் நான் அல்லாஹ்வுக்கு அநியாயம் செய்கிறேன். எனவே அதிலிருந்து நான் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கண்ணியத்துக்குரிய மீனவர்களே, ஒரு மனிதன் தனக்குத்தானே அநியாயம் செய்து கொள்வது, இதில் நான் முதலாவது குறிப்பிட்ட அல்லாஹுக்கு அநியாயம் செய்வது, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை வீணாக்குவது, அவன் ஹராமாக்கி விடத்தை நான் எடுத்து நடப்பது, இது அல்லாஹ்வுக்கு அநியாயம் செய்வது போன்று தனக்குத்தானே அநியாயம் செய்வதில் இதுவும் உள்ளடங்கும். முதலாவது பகுதியில், முதலாவது அநியாயத்துடைய வகையில் இந்த இரண்டாவது வகை அடங்கும். ஏனென்றால் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளுக்கு நான் மாற்றம் செய்யும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய கோபம் எனக்கு ஆளாகிறது, நான் அல்லாஹ்வுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகிறேன், அவனுடைய ரஹ்மத்து கிடைப்பதிலிருந்து நான் தூரமாகிறேன். ஷைத்தான் ஏன் ரஜீம் என்று மர்ஜூம் என்று தூக்கி எறியப்பட்டான் என்றால் எதிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டான்? அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டான். அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. எனவே அந்த ஷைத்தான் தூக்கி எறியப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தது எது? அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை அவன் செய்யவில்லை என்கிற காரணத்தினால். அதே போன்றுதான் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை நான் மீறி நடப்பேனாக இருந்தால் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் எனக்கு கிடைக்க மாட்டாது, நான் ஒரு மூதேவியாக மாறிவிடுவேன். எங்கு சென்றாலும் எனக்கு ஆபத்துகள், தொடர் பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். சில நேரம் சில மனிதர்களுக்கு சில பிரச்சனை வரும். அது பிரச்சனைகள் இரண்டு விதமாக இருக்கிறது. முதலாவது, ஒரு மூமினுக்கு பிரச்சனைகள் வரும். அந்த பிரச்சனைகள் அது அவருடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தும், அது அவருடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தும். அவர் பொறுமையாக இருப்பார், அவருடைய நிலைமை எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாது. பல கஷ்டங்களை அவர் தாங்கியதற்கு பின்னால் அல்லாஹ் அதற்கு பின்னால் சுவண்டியான வாழ்க்கையை கொடுப்பான், அதற்கு பின்னால் சுவண்டியான வாழ்க்கையை கொடுப்பான். எனவே இந்த பிரச்சனைகள் வேறு. இன்னொரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் பிரச்சனைகளை கொடுப்பான். வலியுமஹ்ஹிஸல்லாஹு அல்லதீன ஆமனு வயம்ஹகல் காஃபிரின். சோதனைகளை சுருக்கமாக அல்லாஹ் சொல்லும்போது சொல்கிறான், மூமின்களுக்கு அது பரிசுத்தப்படுத்தும், மூமின்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். அவர்களின் மூலம் நடந்த சிறு பாவங்களுக்கு அது குற்ற பரிகாரமாக அமையும். ஆனால் அல்லாஹ்வை மறுத்து வாழுகின்றவனுக்கு, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை மீறுபவனுக்கு, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை மீறுபவனுக்கு அது அழிவாக இருக்கும். எதுவாக இருக்கும்? அழிவாக இருக்கும், நாசமானதாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறான். எனவே எனக்கு நானே அநியாயம் செய்து கொள்வதென்றால், ஒமை யதஅத்த ஹுதூதல்லாஹி, யார் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகளை மீறுவானோ, அல்லாஹ் விதித்திருக்கிற சில வரம்புகளை, ஹராமாக்கியவைகளில் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது, சாராயம் குடிக்கக்கூடாது, வட்டி எடுக்கக்கூடாது, இன்னும் அடுத்தவர்களுடைய மானத்தில் கை வைக்கக்கூடாது, அநியாயம் செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் அல்லாஹ் சில வரம்புகளை வைத்திருக்கிறார், மீறக்கூடாது. இதனை நான் மீறுகின்ற பட்சத்தில் நான் எனக்கு நானே அநியாயம் செய்து கொள்கிறேன். இன்னும் அல்லாஹ் தஆலா சில கட்டளைகளை விதித்திருக்கிறான் செய்யும்படி. தொழுங்கள் நேரத்திற்கு, அதே போன்று நல்லவைகளை ஹலாலானவைகளை சாப்பிடுங்கள், மற்றவர்களோடு அழகான முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் உடன்படிக்கை வாக்களித்தால் மாறு செய்யாதீர்கள், வாக்கை மீறாதீர்கள். ஒரு மனிதனுக்கு நீங்கள் வாக்குறுதி எடுத்து கடன் எடுத்திருந்தால், நான் ஒரு மாதத்தில் அந்த கடனை நான் திருப்பி தருவேன் என்றால் அந்த ஒரு மாதத்திற்கு திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும். அவ்வாறு கொடுக்க முடியாவிட்டால் அவரிடம் சென்று நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நேரம் எடுக்க வேண்டும். எனக்கு இவ்வாறு கஷ்டமாக இருக்கிறது, எனக்கு இன்னும் 2 மாதம் காலங்கள் தாருங்கள், நான் தருகிறேன் என்று என்ன செய்யணும்? வாக்கு கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவருடைய மனதில் பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது. இப்படியான முறையில் நான் வாழ்ந்தால், இதுதான் அல்லாஹ்வுடைய வரம்புகள், இதனை நான் அழகான முறைக்கு செய்து வந்தால் நான் நல்லபடியாக வாழ்வேன், அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் எனக்கு கிடைக்கும், அல்லாஹ்வுடைய கண்காணிப்பு எனக்கு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும், அல்லாஹ்வுடைய பாதுகாப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். இதற்கு மாற்றமாக நான் வாழ்ந்தால் நான் எனக்கு நானே அநியாயம் செய்து கொள்கிறேன். அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும். मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदीसुल कुदसी में एक होता है कुरान, हमारे सामने है ये कुरान, अल्लाह का सिर्फ उसका कलाम है, उसका कलाम है, उसमें कोई बंदे का कलाम नहीं है, उसमें सिर्फ अल्लाह का कलाम है। दूसरा होता है हदीसुल कुदसी, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ने जो बात किया उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। इस मौजू को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका लफ्ज
के साथ वो बताया, उसको बोलते हैं हदीसुल कुदसी। दूसरा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताया, उसको बोलते हैं हम हदीस। इसमें एक हदीसुल कुदसी में आता है हदीस, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैं अपने आप पर, अल्लाह ने बता रहा है, मैं अपने आप को, मुझ पर जुल्म करने को मैंने हराम करार दिया, मैं किसी को हराम नहीं करता, जुल्म नहीं करता। कुरान में अल्लाह बताया इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्काल ज़र्रा, ज़र्रा की तरफ भी अल्लाह ने किसी को जुल्म नहीं करेगा। वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन हर बंदा अपने ऊपर जुल्म कर देता है। अल्लाह ने बताया ये जुल्म को मैं आप लोगों को भी हराम करार दिया, इसलिए आप लोग दूसरों को जुल्म नहीं करो। इस तरह अल्लाह ने बता दिया। जुल्म तीन किस्म की है, जुल्म तीन किस्म की है। पहला, मैं अल्लाह को जुल्म करना। अल्लाह को जुल्म करना किस तरह है? अल्लाह को जुल्म करना किस तरह है? अल्लाह ने हमको बता दिया, हम सब अल्लाह पर ईमान लाया है, हमारा गॉड, हमारा इलाह, हम किसको हम इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए। हम गॉड अल्लाह को ईमान लाया, उसके बाद गॉड की जगह में किसी दूसरों को रखना ये जुल्म है। मेरा दोस्तों, मेरा बीवी बच्चे, मेरा फैमिली और मेरा काम वर्क, इसको मैं अल्लाह की जगह रख लिया, फिर ये शिर्क हो जाएगा। ये हर चीज में औलवियत किसी को देना है, पहला जगह किसी को देना है? अल्लाह को देना है। मैं काम करता हूं, मैं फैमिली के साथ हूं, मैं दोस्तों के साथ हूं, फिर अल्लाह का आवाज अजान आ गया, मेरा कान पे मैं सुन गया, मैं किस तरह मैं अभी क्या करना है? किसी को पहला जगह देना है, अल्लाह को देना है। उस जगह को छोड़कर मस्जिद की तरफ आना है, नमाज अदा करना है। लेकिन मेरा काम को मैंने इधर रख लिया, अगर मेरे दोस्तों को पहला जगह दे दिया, अगर या मेरा फैमिली को पहला जगह दे दिया, ये अल्लाह के मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं अल्लाह को जुल्म कर रहा हूं। दूसरा जुल्म का दूसरा किस्म, अपने आप को जुल्म करना। ये पहला किस्म में ये भी शुमार हो जाता है। अल्लाह ने कुरान में बताया वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, जो बंदा अल्लाह के हुदूद पार करेगा वो अपने आप को जुल्म कर लिया। उसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह ने हमको किसी चीज को हलाल करार दिया, उसको आप लेना है, उस चीज को आप छोड़ना है, जिना छोड़ना है, खमर पीने को छोड़ना है, रिबा का मुआमला करने से छोड़ना है, किसी दूसरे बंदे को जुल्म करने को छोड़ना है। मैं इसको छोड़ने के अलावा मैं उसको ले रहा हूं, फिर मैं अपने मुझ पर मैं जुल्म कर रहा हूं, उसी के साथ अल्लाह को भी मैं जुल्म कर रहा हूं। दूसरा, और इसी तरह नमाज पढ़ना है, मैं लेना का चीज नमाज पढ़ना है, हुस्न खुलुक के साथ दूसरों के साथ मुआमला करना है। अगर किसी को वादा दे दिया, उसी वादा को मैं करना है, पक्का करना है। किसी से उधार लिया, उसी टाइम को मैं उधार को पूरा करना है। अगर उसके दिल में मैंने इत्मीनान करके पूरा उधार ले लिया, फिर मैं उसकी जगह पर मैं चलता हूँ, ये अच्छा नहीं है। इस तरह मैं अल्लाह के हुदूद को मैं फॉलो करूंगा, फिर मैं जुल्म से बचाऊंगा। अगर मैं उसको पार करूंगा, फिर मैं अपने आप पर ऊपर भी, और इसी तरह अल्लाह को भी मैं जुल्म कर रहा हूं। तीसरा चीज जुल्म का மூன்றாவது வகை கணித்துக்குரிய அநியாயம் செய்வதில் மற்றவர்களுக்கு அநியாயம் செய்வது. அது என்னுடைய மனைவி மக்களாக இருக்கலாம், பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். நாங்கள் அவர்களுக்கும் உரிமைகள் இருக்கிறது, பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு நல்ல தர்பியத்தை கொடுக்க வேண்டும், எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும், நல்ல பண்பாடுகளை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். எனது மனைவி மக்களுக்கு கணித்துக்குரிய நான் ஒரு இடத்திற்கு என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு வெளியாக சென்று விட்டால் அவர்களுக்கு சில உரிமைகள் இருக்கிறது. 35 வயதில் நான் வந்து 50 வயதில் நான் நாடு திரும்புவேனாக இருந்தால் என்னுடைய மனைவியுடைய இளமையை, ஆசை, பாசத்தை நான் என்ன செய்து விட்டேன்? குழி தோண்டி புதைத்து விட்டேன். அவருக்கும் ஆசைகள் இருக்கிறது. கணித்துக்குரிய எனக்கு எவ்வாறு ஆசைகள் இருக்கிறதோ அதே போன்றுதான் என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்கும் ஆசைகள் இருக்கிறது. என்னுடைய தந்தையோடு நான் பயணிக்க வேண்டும், என்னுடைய கணவனோடு நான் செல்ல வேண்டும், கல்யாண வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறது. ஆனால் சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா? இந்த பணம் சம்பாதிக்கின்ற நோக்கத்திலே பல நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள், 15 வருடங்கள், 10 வருடங்கள், நூற்றுக்கணக்கான வருடம் என்பது கிடையாது, நான் சுமாராக சொல்லிவிட்டேன். 10 வருடங்கள், 15 வருடங்கள் தன்னுடைய மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமையை கொடுக்காமல், அந்த வாலிப வயதை, அந்த வாலிப பருவத்தை, அந்த ஆசையை நான் கொடுக்காவிட்டால் பெரும் அநியாயத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அந்த பெண்ணுக்கு அந்த ஆசை வருகின்ற நேரத்திலே
எவ்வாறு இருக்கும் கணித்துக்குரிய மேலாளர்களே? இந்த தலைப்பு மிகப்பெரிய தலைப்பு. நேரம் இடம் கொடுக்காவிட்டதால் நான் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன். எனவே எனக்கு ஒரு இலக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த இலக்கை நான் அடைகின்ற நேரத்திலே 3 வருடம் 2 வருடம் அல்லது 2 வருடத்திற்கு ஒரு முறை வெக்கேஷன் போயிட்டு வருவது, இது போன்ற அமைப்பை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு ஏற்படுத்தினால்தான் என்னுடைய நிலைமைகள் சீராக அமையும். அந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஏக்கம் வரமாட்டாது, அந்த மனைவிக்கும் ஏக்கம் வரமாட்டாது. எனவே இந்த போன்ற விடத்தில் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று மற்றவர்களுக்கு அநியாயம் செய்வதிலிருந்து என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நாளை மறுமை நாளில் முதலாவது கேள்வி ஹுக்கூக்குல் இபாதுடைய விடயத்தில் அந்த அநியாயத்தை பற்றி தான் கேட்கப்படும். எனவே நானும் நீங்கள் இந்த அநியாயத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். வல்ல இறைவன் அவனுடைய கட்டளைகளை அழகான முறையில் எடுத்து நடப்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.